آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں ابو ذر غفاری صاحب. یہ جو ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. تو ان سے اینکر پرسن بھی رہ چکے ہیں. ان سے کچھ کوشچن کرتے ہیں. کراچی میں ایک ہارٹ ایشو چل رہا ہے کہ کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ سندھی جو ہیں وہ امپوز کر رہے ہیں اجرک والی نمبر پلیٹ. اس کی کیا منطق ہے؟ جیسے دوسرے صوبے ہیں، KPK ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، وہاں پہ ان کا کلچر نہیں ہوتا نمبر پلیٹ میں. سندھ میں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اجرک ان پہ امپوز کیا ہے؟ غریب لوگوں کو چالان کر رہے ہیں. کافی مسئلے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ابو ذر غفاری صاحب. تھینک یو سو مچ فیاض حسین شف صاحب، آپ کی بڑی نوازش. صحیح. جب بات ہم کر رہے ہیں کہ نمبر پلیٹ کی اور بات آ جاتی ہے سندھی اجرک سے منسوب جو ہے وہ نمبر پلیٹ ہے. اصل مسئلہ سندھی جو اجرک سے متشابہ رکھنے والی نمبر پلیٹ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ سب بائک، کیونکہ یہاں پر کرائم کا ریشو کراچی میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر نمبر پلیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے 3 مرتبہ ٹائم ایکسٹینڈ کیا کہ بھائی یہ تو مسئلہ تھا اجرک نمبر پلیٹ کا کچھ قبل از پہلے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر اس کا رنگ تبدیل کر دیا گیا. ایسے تو پنجاب پولیس کی ڈریس بھی تبدیل کر دی گئی، اس میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے. لیکن کچھ دوست نادان جو ہے اس نمبر پلیٹ کو اور اجرک کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگوں کی سوچ ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ 3 مرتبہ اگر ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ نہیں، مجھے یہ سمجھائیں. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اس کی منطق کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کچھ بھی نہیں ہے، مقصد کچھ بھی نہیں ہے. کیا مقصد؟ سمپل، کیونکہ یہ پورے سندھ میں یہ قانون لاگو کر چکے ہیں کہ بھائی نمبر پلیٹ لگاؤ، اور وداؤٹ نمبر پلیٹ کے گاڑی بائک جو بھی روڈ پہ چلے گی اس کو چالان کیا جائے گا. لوگ اس کا مذاق میمز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے. کچھ عناصر اس کو جو ہے نہیں، غلط رنگ جیسے دے رہے ہیں. ایم کیو ایم کا ہے فاروق ستار صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اجرک پلیٹ کی جگہ اگر پاکستان کا جھنڈا ہو تو کتنا بہتر ہوگا. تو یہ تو لسانیت ہے نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر سندھ میں رہنے والے سندھی تو یہ چیز پنجاب میں کیوں نہیں ہے، KPK میں کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کیوں نہیں کر رہے اپنے اس کو پروموٹ؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے کہ پنجاب میں اگر وہاں اجرک کی ثقافت لگائی گئی ہے یا انہوں نے نہیں کی تو ہم یہاں جو ہے صوبہ کراچی میں ہی کیوں ہے؟ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کراچی والے. تو کراچی کیا سندھ سے الگ ہے؟ الگ نہیں کہہ رہا میں، کراچی جو ہے کیپٹل آف سندھ ہے، لیکن یہ ایشو ہے کہ اگر کراچی میں ہے تو وہ چیز حیدرآباد میں بھی ہونی چاہیے. بالکل، حیدرآباد میں ہے، پورے سندھ میں میں یہ خود implement ہو رہا ہے بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ دیکھو بھائی، میں خود پاکستان دیکھ کا چکا شہر ہوں ہے. حیدرآباد میں غفاری صاحب. تو کافی جو گاڑیاں ہیں 20 گاڑیاں دیکھی ہیں جن پہ نمبر پلیٹ بھی نہیں ہوتی، نمبر پلیٹ ہی نہیں ہوتی، اور فل بلیک چاہیے. وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہاں پہ کراچی میں جو رہنے والا ہے، سندھی ہو کوئی بھی ہو، دیہڑی مزدور ہو، بائک پہ جاتا ہے، پولیس والے اس کو پکڑتے ہیں، 5,000 کا چالان کر رہے ہیں. تو یہ اب پولیس کی بات کی جائے تو پولیس کا ٹریفک پولیس کی ایک بات کروں میں. نہیں، اب ہم نمبر پلیٹ سے ہٹ کے اب آتے ہیں پولیس کی. تو پولیس کی تو بہت، کراچی ٹریفک پولیس پہ بہت جو ہے وہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ 50 روپے بھی نہیں چھوڑتے، وہ 10 روپے بھی نہیں چھوڑتے، وہ 100 روپے بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک الگ سینیریو. اس میں سندھ گورنمنٹ کا میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر پلیٹ کا جو ہے 3 مرتبہ ان لوگوں کو، عوام کو ٹائم دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے جن بائکوں کے اوپر پرانی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ اپلائی کر کے اجرک والی وہ سوال نمبر کر رہے ہیں پلیٹ کہ لیں. بھائی جو پہلے جو نمبر پلیٹ لگی ہے وہ بھی تو سندھ گورنمنٹ کی ہے. نہیں، امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی تو رہتی ہیں. غریب بندہ کہاں سے افورڈ کرے؟ وہ جس کے پاس کھانے تو کے لیے اس نہیں میں ہے، زیادہ تر ایشو ہو بجلی رہا کے ہے. بل ہیں. نہیں، یہ اس 2400 کی، ایشو کو ہائی لائٹ 300 والی نمبر پلیٹ ہے. سندھ گورنمنٹ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہ 2400 کی سیل کر رہا ہے. تو اس میں بھی مافیاز ہیں. تو انہوں نے اس کا مطلب ہے اس کا یہ مقصد سندھ نہیں کہ آپ حکومت پورے سندھ نے کو ٹارگیٹ کریں صاحب کہ نہیں، بھائی میرا یہ سوال ہے، لسانیت ہے، اجرک کی حکومت بات ہو سندھ رہی. نے اس کا مطلب ہے یہ جو ٹھیکہ دیا ہے کسی اپنے بندے کو جو اربوں روپے بنا لے گا اجرک کی نمبر پلیٹ سے. اٹس لائک اے بزنس. اگر آپ نے اجرک کو ہی پروموٹ کرنا ہے تو وہ سندھ کی جو ثقافت کو پروموٹ کرنا ہے تو لوگوں کو آپ جو امپاور کریں، لوگوں کو فیسلٹیز یہ دیں، بات آپ کی جو آئی ہے کہ روڈس ٹھیک دیں ہے. لوگوں کو. نہیں، فیاض صاحب، میں آپ سے بالکل سہمت ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک ہی بندے کو ٹیکہ دیا گیا ہے، کیونکہ آفس ایگزیبٹ سینٹر پہ کھلا ہوا ہے، وہاں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، نمبر پلیٹ ایشو ہو رہے ہیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ
सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको सर्विस फराहम नहीं की जाती, टाइम पे नंबर प्लेट नहीं मिलती, वो उनका कसूर है अच्छा कि तो अपने चलें ये तो बात होगी। आपसे ये दूसरा सवाल है, ये जो 5,000 उन्होंने चालान की कीमत बढ़ा दी है, ये दूसरा कंसर्न है कराची में रहने वालों का। भाई जो डकैत हैं उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करती, उन पर सख्ती नहीं होती, ब्लैक शीशे उस पर सख्ती हो गई, नंबर प्लेट फैंसी हो गई उस पर सख्ती हो गई। जितने भी आप बैरून ममालिक में चले जाएँ वहाँ पे अपने नाम से नंबर प्लेट जस्ट होता है नंबर, तो आप वेरीफाई करते हैं नंबर फेक और रियल, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जो आप आपसे डॉक्यूमेंट से मैच करें उसको ही आई थिंक ओरिजिनल नंबर प्लेट कहा जाए। अब बात की जाए तो ज़्यादातर बहुत बड़ी ज़रूरत है ये इस्लाहात की। पुलिस को इस्लाहात लाहे, होम डिपार्टमेंट इस्लाहात लाहे अपने महकमे में। ये तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम चले जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला हो जाएगा। मैं जहाँ तक बात करूँगा कि ये इस्लाहात की बहुत अशद ज़रूरत है सिंध पुलिस को, सिंध गवर्नमेंट को। और दूसरी बात ये रही कि अगर बात की जाए नंबर प्लेट की, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई लिसानियत का तस्करा नहीं है, इसमें कोई दोहरा मयार नहीं है। एक चीज़ कही गई है 1 साल से कि उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया, लोगों ने उसको जो है लाइट लिया। अलबत्ता अब ये होना चाहिए कि लिसानी रंग देने के बजाय उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आपने नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से रिसिप्ट लेकर अपने कुछ पास हल्कों का रखें। कुछ हल्कों का ये कहना है कि कल्चरल हिसाब से नंबर प्लेट का जो सिंध के लोग हैं उनका अच्छा, आपसे ये बात मैं एक पूछना चाहूँगा कि अगर नंबर प्लेट अजरक की है तो उस पर एतराज़ है, अगर पीली है, नीली है, तीली है, वो ठीक है। ये कौन सा मतलब कि सवाल उभरता है, ये कौन सी लोगों को मतलब कि अजरक के और इस सकाफत से चिढ़ चढ़ती है? वो कहते हैं दैट्स नॉट फेयर। ये कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं इन चीज़ों से निकलें। नहीं आप भी सिंधी हैं, नहीं बिल्कुल सिलसिला भी बिल्कुल सिंधी है, वो उनका ही रहने वाला हर उनका सिंधी है। नहीं उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई कराची में हमारा जो महाजर हैं, सपोज फॉर एग्जांपल जो महाजर नहीं है, सिंधी है, सिंध में मिसाल रहने वाले। हम कहते हैं ना वो जो और वो उनका खुद को ऑन कुछ हल्के ऑन नहीं नहीं करते, करते। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो कल्चर अलग है। तो कराची में तो मल्टी लैंग्वेज के लोग रहते हैं, पठान भी रहते हैं, तो सबके अलग अलग हैं, तो सारे सबके नंबर प्लेट्स फिर बननी चाहिए, ये क्लेम कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ कराची में जो भी रहने वाला है, मेजॉरिटी किसकी है कराची में? कराची में सिंधी भी रहने वाला है, उर्दू स्पीकिंग भी रहने वाला है, पख्तून भी रहने वाला है, बलोच भी रहने वाला है। हर किस्म, हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो टारगेट सिर्फ एक यहाँ तो हल्का कर ये रहा हो है, गया है वो कि क्यों कर रहा है? यहाँ तो ये फैशन हो गया है टारगेट करना। तो एक दोस्त था मेरा, पास चल रहा था फिर मतलब कहीं दोस्त था, तो उसने बात की कि अजरक प्लेट ये वो। मैंने कहा यार ठीक है अजरक ये है वो। तो मैंने कहा तुम्हारी जो प्रोफाइल पिक्चर लगी है तुमने अजरक क्यों पहना है? पहले तो खुद डिलीट करो, इतनी बिल्कुल। ख़राब चीज़ है। लेकिन ये भी मसला है सिंध में कि कराची जो है यहाँ पे एक पनाहगाह बन चुका है। यहाँ पे हर किस्म के लैंग्वेज, बंगाली आ गए, पठान अफगानी आ गए, सबको यहाँ पे आबाद किया जाता है। तो वो उनके जो ऑनरशिप है तो वो 47 के बाद यहाँ पे शुरू होती है, पहले तो सदियों से सिंध था। तो ये 5,000 नहीं, उर्दू बोलने वाले भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल हम हैं। दिल से तहे दिल से उनको तस्लीम करते हैं। आज नहीं भी हम क्या, दूसरों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जो दूसरे जो आ तो गए दूसरे पाकिस्तान में सब रहने वाले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी और सही। जो रंगो लिसानियत को फ़रोग़ देते हैं वो नहीं होना पाकिस्तान चाहिए। के लिए हाँ। नुकसान। ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी ये में मखसूस तबका है। मेरा सवाल ये है अगर सिंध गवर्नमेंट अजरक की नंबर प्लेट को मुतारफ़ करवाती है, टाइम पीरियड देती है, तो अच्छी बात है, उनको खुशी होनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि उनको टाइम पीरियड दिया जाए कि भाई गरीब बंदा कहाँ से जल्दी में वो नंबर प्लेट बनवाए। नहीं, ये एक चीज़ मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ कितनी इसमें सदाकत है। जब पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, जब इनके पास सियासी जो परफॉर्मेंस है दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, तो इस तरह का कोई ना कोई लसानियत का रंग छोड़ देते हैं, कोई ऐसा बयान दे देते हैं। ये तो नहीं है कोई। तो आपके कहने का मकसद है कि अभी दोनों पार्टियों ने मिलकर जो एक कार्ड फेंका है, उनको कभी कराची में चाहिए जैसे मेजॉरिटी, पीपल्स उनको सब पार्टी में जो है वो चाहिए। सिंधी कार्ड फेंकती है, और हाँ, ऐसे इसी तरह ऐसे मुतहदा उर्दू को- स्पीकिंग जो सिंधी भाई हैं दोनों को लड़ाने की साजिश हो। अल्लाह ना करे ऐसी नहीं, कोई बात अल्लाह करे ना हो, लेकिन हाँ। इनके इंटेंशन यही होता है ना वोट लेने के लिए। तो वो जाहिर सी बात है वोट उसको देगा, वो बोलेगा उर्दू स्पीकिंग इसको दो। परफॉर्मेंस पे तो कोई वोट नहीं देगा, सिंधी होगा वो अगर बोलेगा। सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए तो आप सड़कें देखें, आप वर्क्स एंड सर्विसेज का हाल देखें, आप सेहत का हाल देखें, आप अगर जो है इरिगेशन का हाल देखें, तो पूरी तरह अच्छा, आपसे तबाह हो पूछा चुका जाए, है। रिव्यूज़ पूछे जाएँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट से 1 से लेके 5 तक रिव्यूज़ आए तो 1 से 5 तक स्टार जो होते हैं ना गूगल में, तो सिंध गवर्नमेंट को आप कितने रिव्यू दोगे परफॉर्मेंस के हिसाब से, खासतौर कराची में या सिंधपुरी में ना? सिंध गवर्नमेंट को मैं कितने स्टार दूंगा? हाँ, फिलहाल तो मेरी नज़र में सिंध गवर्नमेंट को मैं 0 स्टार दूंगा। कितना? 0? 0 मतलब दोगे ही नहीं, रिव्यू नहीं दोगे? नहीं दूंगा, एक तो दे सकते हो स्टार? हाँ। नहीं दे सकता।
पंजाब के पंजाब को दे सकता हूँ, अच्छा, क्या फर्क है सिंध और पंजाब में? क्योंकि करप्शन Governance KPK में भी है, करप्शन पंजाब में भी है, करप्शन सिंध में भी है, करप्शन बलूचिस्तान में भी है। अलबत्ता जो सिंध में करप्शन है उसमें मसला यह है कि काम परफॉर्मेंस में बिल्कुल नील बटाने है। ठीक है, हाँ अगर आप कहेंगे तो फिर भी आप थोड़ा बताएं तो मैं 1 स्टार उनको दूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस में उनको, क्योंकि एक वजीर आला 50 सालों से मैं कहूँगा 18 सालों से नहीं 50 सालों क्योंकि से, उसका फादर भी था, वो भी ठीक खुद है। फोर्टी कोटा पे। ठीक है, तो मसला ये बिलावल है खुद फोर्टी कोटा हिज़्ब पे। इख्तिलाफ में जो है अभी अली खुशरी साहब हैं, हिज़्ब हाँ। इख्तिलाफ में मैं उनकी तकारीर सुनता रहता सही। हूँ, ऐसा मेरा आइडियल है। हाँ तो वो अक्सर हमेशा वो बात कहता है जो अवाम के दिलों में मौजूद होती है। सही। तो यहाँ पर सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई पार्टी ज़ाहिरन बची नहीं है, हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई तस्करा यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जब तक कोई अच्छा और मुनज़्ज़म तरीके से पीपल्स पार्टी का हिज़्ब इख्तिलाफ आएगा तो शायद यहाँ पर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। और Thank you अगर so much. यही होगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।